ముత్తవరపు వెంకటేశ్వరరావు కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ 2008 లో స్థాపించిన కళాశాలలో MBA, NAC A గ్రేడ్ మరియు ISO సర్టిఫికేషన్ సాధించిన మొట్టమొదటి కళాశాల శ్రీ ముత్తవరపు వెంకటేశ్వరరావు కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. Dear students, very good morning. Welcome to Mathematical Foundation in Computer Science class 1. This is the first class. Okay, already I am handling for you one subject, Python programming. In addition to that, I will handle this subject also, Mathematical Foundation in Computer Science. Okay, now onwards, every day I will take one class. Alternatively, one class is for Python programming, one class is for Mathematical Foundation in Computer Science. In one class is for Python programming and one class is for Mathematical MFCS. Okay, every week three classes for Python programming, three classes for MFCS. Okay, this is the first class, Mathematical Foundation Computer Science. In the first class itself only I am giving the entire material for the first unit 1. Okay, it is very easy subject, Mathematical Foundation Computer Science. Okay, while teaching this one, something different, a little bit of different, I will use Telugu language also. Okay, MFCS అనేదాన్ని నేను తెలుగులో కూడా చెప్పేస్తాను. Okay, ప్రతి పాయింట్ just for your convenience, some of them are saying that sir use Telugu while delivering the lectures. Okay, this is the comments come from the students. Okay, for this subject, only for this subject, not for Python programming. Okay, for mathematical MFCS subject I will use our mother tongue Telugu language also. Okay, ఈ క్లాస్లో ఇంట్రడక్షన్ యూనిట్ 1లో ఉన్న సిలబస్లోకి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఈ క్లాస్ అయిపోగానే యూనిట్ 1లోకి వెళ్ళి ఓకే MFCS షేర్డ్ ఫోల్డర్లో యూనిట్ 1 అని చెప్పి MFCS అని ఒక ఫోల్డర్ ప్లేస్ చేసేసి యూనిట్ 1లో ఈ మెటీరియల్ ప్లేస్ చేస్తాను. మీరు చూసే మెటీరియల్ మొత్తం యూనిట్ 1 సంబంధించిన మెటీరియల్ మొత్తం ప్లేస్ చేస్తాను. ఓకే, మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే చెప్పేటప్పుడు ఐడియల్గా కూర్చొని ఒక సినిమా చూస్తున్నట్టు చూడకుండా జస్ట్ టేక్ పెన్ అండ్ పేపర్, నోట్ డౌన్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మీరు కనుక అలా చేసినట్టయితే కనుక ఎగ్జామ్ అప్పుడు నేను ఇచ్చిన నోట్స్ను కూడా చూడాల్సిన అవసరంలా. జస్ట్ గో త్రూ ద నోట్స్, యువర్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్. ఓకే, ఈ క్లాస్లో యూనిట్ 1లో స్టార్టింగ్ టాపిక్స్ ఏంటి అనేవి చూద్దాం. ఓకే, మ్యాథమెటికల్ ఫౌండేషన్ MFCS, మ్యాథమెటికల్ ఫౌండేషన్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓకే, one of the point about mathematics is maths is the queen of all sciences. Among all science subjects, maths is the queen of all sciences. Okay, యూనిట్ 1లో వచ్చేపాటికి మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్, ప్రెడికేట్ క్యాలిక్యులస్. ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్, ప్రెడికేట్ క్యాలిక్యులస్. స్క్రీన్ మీద మీకు ఇప్పుడు యూనిట్ 1 సిలబస్ కనబడుతుంది చూడండి. యూనిట్ 1 సిలబస్, this is the syllabus for unit 1. This is the syllabus for unit 1, mathematical logic. ఓకే, నేను ఒకసారి ఆ సిలబస్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనే మొత్తం చదువుతాను. ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్. ఓకే, ఇది సిలబస్ కాదు, నేమ్, హెడ్డింగ్ ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్. స్టేట్మెంట్స్ అండ్ నొటేషన్స్, కనెక్టివిటీస్, వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాస్, ట్రూత్ టేబుల్స్, టాటాలజీస్, ఈక్వివాలెన్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్, డ్యూయాలిటీ లా, tautological implications, normal forms, theory of inference for statement calculus, consistency of premises. Okay, indirect method of proof. This is the one part. Next part is predicate calculus. Predicate logic, statement functions, variables and quantifiers, free and bound variables, inference theory for predicate calculus. Okay, this is the first class. Class 1 I will cover these topics in the above syllabus. In this first class, today's class, I will cover these topics. What are the names of these topics? Propositional calculus, statements, propositional calculus, this is the name of this topic. Okay, statements and notation. First topic we will see statements and notation. Next, connectivities. Next, well-formed formulas. Next, truth table, tautologies. In this class, we will see these 5 concepts from first unit. Okay. In sometimes I will take interactive sessions also for this one. Okay. Most probably I will take the classes like this only. Just in front of the system,
take pen and not sit ideal. If you are using phone means take pen and paper. Okay, write down what are the points I am doing. Write down. Okay, now put the heading MFCS Unit 1 Propositional Calculus. Write on that paper Propositional Calculus. Okay, we will cover these 5 topics in this session. Okay, if you are slow, then pause the video and write that. Then continue for this one, next one. Okay, the material is also available in the shared folder MFCS. Just after completion of this class, open MFCS folder. Unit 1, entire Unit 1 material is also ready for you. Okay. Mathematical logic, propositional calculus, first topic. Proposition or statement. What is a proposition? ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఎవరన్నా చెప్పడానికి చూడండి, ఇంత ముందు వచ్చే ఉండేది టర్మ్. వాట్ ఈజ్ ప్రపోజిషన్? ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదన్నా ఒక వాక్యం చెప్తే, ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తే దానికి ఆన్సరు ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అవ్వాలి. అలా కనుక ఉంటే కనుక ఆ లైన్ ఏమంటామంటే ఆ స్టేట్మెంట్ని ప్రపోజిషన్ అంటాం. ఓకే, ప్రపోజిషన్ ఆర్ స్టేట్మెంట్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సినానియమ్స్. ఓకే, పైథాన్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ both of them only, but both of them are same. Like that, proposition and statement, both terms are synonyms. Okay, what is a proposition means, మనం ఏదన్నా ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ ఒక సెంటెన్స్ కానీ చెప్తే దానికి ఆన్సరు ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉండాలి, అంతేగాని రెండు అవ్వకూడదు. అలా కనుక ఉంటే కనుక దాన్ని ఏమంటాం? ప్రపోజిషన్ అంటాం. ప్రపోజిషన్ అన్నా ఒకటే, స్టేట్మెంట్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, ప్రపోజిషన్ కానీ స్టేట్మెంట్ కానీ అంటే మనం ఏదన్నా ఒక సెంటెన్స్ చెప్తే, మరీ తెలుగులో చెప్పలేకపోతున్న ఒక వాక్యం అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ కనుక చెప్తే కనుక అది ట్రూ అన్నా అవ్వాలి, ఫాల్స్ అన్నా అవ్వాలి. ఓకే, ట్రూ అంటే నిజం, వద్దులే అక్కడ దాకా. ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అయ్యేటట్టు కనుక ఉంటే కనుక దాన్ని ప్రపోజిషన్ అంటాం. ఓకే, డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బట్ నాట్ బోత్, అలా కనుక ఉంటే ప్రపోజిషన్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రపోజిషన్. ఓకే, 5 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఎస్, 5 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, 10 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. Okay, this is also proportion. Okay, the solution to that statement is either true or false. If the statement is like that, means that is a proportion, but not both. Okay, suppose the question is like this: wish you happy new year. Is it true or false? We cannot say whether that is true or false. You are beautiful. How beautiful are you? Is it true or false? We cannot say the answer true or false. May be beautiful, may not be beautiful. Okay, take one book. This is true or false? We cannot say the answer whether true or false. 2 plus 3 equal to 4. 2 plus 3 equal to 4. That is false. Okay, this is a proposition. Though it is true or false, okay, it is a proposition or a statement. Okay, this is about proposition or statement. We will see the notes for this one. Okay, observe here proposition. A proposition or statement is a declarative sentence. A proposition or statement is a declarative sentence. Okay. A proposition or a statement is a declarative sentence which is either true or false but not both. Okay, write down on the notes. Okay, a proposition or statement, anything are synonyms. A statement is a declarative sentence which is either true or false but not both. The truth or falsity of the proposition is called truth value.
ఓకే, అది ట్రూనా ఫాల్సా అని చెప్పేదాన్ని ఏమంటాం అంటే ట్రూత్ వాల్యూ అంటాం. దేర్ ఆర్ టూ వాల్యూస్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై ద సింబల్. ట్రూ అయితే కనుక టీ అనే లెటర్ చేత డినోట్ చేస్తాము, ఫాల్స్ అయితే కనుక ఎఫ్ అనే లెటర్ చేత డినోట్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో డినోటెడ్ బై, ఒక్కొక్కసారి ట్రూ అని చెప్పాల్సి వచ్చిన చోట ఏం చేస్తామంటే 1 రాస్తాం, ఫాల్స్ అని చెప్పాల్సి వచ్చిన చోట 0 రాస్తాం. ఓకే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సమ్ టైమ్స్ ఏమో ట్రూ చెప్పాల్సి వస్తే టీ అని రాస్తాము, ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడన్నా ట్రూ అని చెప్పాల్సి వస్తే 1 అని రాస్తాం. అదే ఫాల్స్ చెప్పాల్సి వస్తే ఎఫ్ అని రాస్తాము, 0 అని రాస్తాం. ఓకే, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, స్టేట్మెంట్ ప్రపోజిషను స్టేట్మెంట్ ఒకటే అని చెప్తున్నాం కదా. ఓకే, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి అంటే, ఓకే అక్కడ చూడండి బోర్డు మీద, అక్కడ చూడండి స్క్రీన్ మీద కనబడేవి. ఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఈజ్ ఏ ట్రూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంవిఆర్ కాలేజ్ ఈజ్ ద యూనివర్సిటీ, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రపోజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కలకత్తా ఈజ్ ఏ కంట్రీ, కలకత్తా ఈజ్ ఏ కంట్రీ, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? Kolkata is a city, that is not a country. Okay, it is a false. Okay, 5 is a prime number, true. Okay, 2 plus 3 equal to 5, false. The 4 are the propositions. Okay, ఇంకొకసారి క్లియర్గా చెప్తున్నాను చూడండి. 2 plus 3 equal to 5 కదా, 4 అంటారు, దాని ప్రపోజిషన్ అంటారంటే 2 plus 3 equal to 4 అనేది ఫాల్స్. ఓకే, మనం చెప్పగలుగుతున్నాం క్లియర్గా ఇది ఫాల్స్, ఇది ట్రూ కాదు. ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగితే దాన్ని ప్రపోజిషన్ అంటాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రపోజిషన్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ యూ? ఓకే, చెప్పగలమా నువ్వెంత అందంగా ఉన్నావు? ఓకే, ఈరోజు అందంగా ఉండొచ్చు, రేపు ఉండకపోవచ్చు, మనం ట్రూ. ఓకే, ఒకే పర్సన్ అక్కడ ఒకళ్ళకి అందంగా కనపడవచ్చు, ఇంకొకళ్ళకి నాట్ బ్యూటిఫుల్గా కనపడవచ్చు. ఓకే, అది మనం ట్రూనా ఫాల్స్ అనే చెప్పలేం. కొంతమందిని అడిగితే కొంతమంది ట్రూ అని చెప్తారు, కొంతమంది ఫాల్స్ అని చెప్తారు. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది చెప్పలేం. విష్ యూ ఏ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, మనం ట్రూనా ఫాల్స్ అనేది చెప్పలేం. ఓకే, ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు జెడ్, ఆ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయా? మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూ తెలిస్తే కానీ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు జెడ్ ట్రూనా ఫాల్స్ అనేది చెప్పలేం. ఒక్కొక్కసారి ట్రూ అవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఏ ట్రూ, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఏ ఫాల్స్. ఓకే, ఇలా కనుక ఉంటే కనుక టేక్ వన్ బుక్, ఇలా చెప్తే కనుక దీస్ ఆర్ నాట్ ప్రపోజిషన్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, 8 లైన్స్ చూసాము, 8 స్టేట్మెంట్స్. 8 స్టేట్మెంట్స్లో ఫస్ట్ 4 వచ్చేపాటికి ప్రపోజిషన్, నెక్స్ట్ 4 వచ్చేపాటికి నాట్ ప్రపోజిషన్. ఏం లేదని కష్టపడేది ఏం లేదు. ప్రపోజిషనల్ స్టేట్మెంట్ అంటే మనం ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ చెప్పగలిగితే ఒక లైన్కి, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రపోజిషన్స్. అలా చెప్పలేకపోతే, ట్రూనా ఫాల్స్ అనేది చెప్పలేకపోతే కనుక దోస్ ఆర్ నాట్ ప్రపోజిషన్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ప్రపోజిషన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వన్, ప్రపోజిషన్, ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ఎంఎఫ్సిఎస్. ఓకే, ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్, ఇది ఈ యూనిట్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కదా, ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్, ప్రెడికేట్ క్యాలిక్యులస్. ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్, ప్రపోజిషన్ అనే దానికి సినానిమ్ ఏమని చెప్పాము, స్టేట్మెంట్ అన్నాం కదా, స్టేట్మెంట్ క్యాలిక్యులస్. ఇది మొత్తం స్టేట్మెంట్స్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, వాక్యము, ఒక లైను అంతే. ఓకే, అది ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అయ్యేటట్టు లైన్, అంతేగాని ఒకసారి ట్రూ అవుతుంది ఒకసారి ఫాల్స్ అవుతుంది అని మటుకి కాదు. ఓకే, అయితే ట్రూ అన్న అవ్వాలి, లేకపోతే ఫాల్స్ అన్న అవ్వాలి. ఫాల్స్ అయిన, అది ఫాల్స్ అయింది అది స్టేట్మెంట్ కాదు అనడానికి లేదు. ఓకే, ఏదైనా ఒక లైన్ దానికి మనం ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ చెప్పగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేట్మెంట్. It is a branch of the mathematics. Propositional calculus, it is the branch of the mathematics. It is used to describe the logical system structure. A logical system consists of a universe of propositions, truth tables for the logical operators, and definitions and explain equivalence and implications of proposition. Okay, this is not required this much of depth. Just propositional calculus means this is concerned with these points. Okay, in exam there is no question that write notes on propositional calculus. Just for our sake, propositional calculus అంటే ఏంటంటే జస్ట్ మనం ట్రూత్ ఫాల్స్ మీద వర్క్ చేసేటట్టు ఇక్కడ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ట్రూత్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని యాక్సిమ్స్ ఉంటాయి. యాక్సిమ్స్ అంటే ఏంటి, అలాగా ఇలాగా చేస్తే ఇలా వస్తుందని చెప్తాం. ఓకే, అలా వచ్చేటట్టు యాక్సిమ్ చెప్తాం. డిమోర్గాన్ లా అని చెప్తారు.
ఓకే, ఏ ఆర్ బి అండ్ సి ఏమొస్తుంది సింప్లిఫై చేస్తే అని ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, అలా ట్రూత్ టేబుల్స్ వచ్చేటట్టు ఉంటాయి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకొని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఏ అండ్ బి ఆర్ సి అని చెప్పి ఒక లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంకో లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఈ రెండు ఈక్వలా కాదనే చెక్ చేస్తాం. ఓకే, టూ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకొని ఈక్వలా కాదని చెక్ చేస్తాం. ఇది ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్లో ఉంటుంది. లాజికల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. యూనివర్స్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్స్ అంటే చాలా స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ట్రూత్ టేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, రెండు స్టేట్మెంట్స్ కనుక తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే అవి ట్రూనా ఫాల్స్ అనేది చెప్పేటట్టు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్ ఇంట్రడక్షన్. వాట్ ఈజ్ ఎ ప్రపోజిషన్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ నోటేషన్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ కనెక్టివిటీస్ అంటే కొత్తగా ఉండేది ఏమీ లేదు. ఓకే, ప్రపోజిషన్లో ఉన్న కనెక్టివిటీస్ ఏంటిది? నెగేషన్. ఓకే, ఇది మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కనెక్టివిటీస్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టండి. కనెక్టివిటీస్లో సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఏం రాస్తారంటే నెగేషన్ అంటే ఇక్కడ పి ముందు ఇంకోటి కనబడుతుంది చూడండి, ఎల్ లాగా పడుకొని ఉన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద నెగేషన్ ఆఫ్ పి నెగేషన్ ఆఫ్ పి. నెగేషన్ ఈజ్ ద వన్ కనెక్టివిటీ. కంజంక్షన్ అండ్ సింబల్. ఓకే, కంజంక్షన్, this is the one connectivity. Next, disjunction is the another connectivity. Conditional proposition is the another connectivity. Okay, these are the connectivities. Biconditional proposition. Okay, we will see about connectivities one by one. ఫస్ట్ వన్ కనెక్టివిటీస్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ఓకే, ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, నోట్స్ ఉంటుంది. అర్థం కాకపోతే మీరు తర్వాత రాసుకోండి. ఇది కనెక్టివిటీస్ అనేవి ఏమేమి ఉంటాయంటే నెగేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కంజంక్షన్, డిస్జంక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ కండిషనల్ ప్రపోజిషన్, బైకండిషనల్ ప్రపోజిషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆ నేమ్స్ అనేవి నెగేషన్, కంజంక్షన్, డిస్జంక్షన్, కండిషనల్ ప్రపోజిషన్, బై కండిషనల్ ప్రపోజిషన్. ఈ 5 గురించి చూస్తాం. ఫస్ట్ నెగేషన్ అనే దాని గురించి చూద్దాం. ఓకే, ఒక స్టేట్మెంట్ యొక్క నెగేషన్ ఏంటంటే ఇది ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది అనుకోండి, దాని నెగేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ద నెగేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ మీద కనబడే దాంట్లో నెగేషన్ యొక్క డెఫినేషన్. ద నెగేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ జనరల్లీ ఫార్మ్డ్ by writing the word not at the proper place in the statement by prefixing the statement. ప్రిఫిక్సింగ్ అంటే పీకి ముందుగా రాస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో పీకి ముందుగా నెగేషన్ సింబల్ ఉంది. ఇట్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ దట్ ఇఫ్ పీ డినోట్స్ ద స్టేట్మెంట్ ద నెగేషన్ ఆఫ్ పీ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ పీ అండ్ రీడ్ యాజ్ నాట్ పీ. నెగేషన్ ఆఫ్ పీ ఆర్ నాట్ పీ. ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ద నెగేషన్కి ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది? పీ అనే స్టేట్మెంట్ కనుక ట్రూ అయితే నెగేషన్ ఆఫ్ పీ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. పీ అనే స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే నెగేషన్ ఆఫ్ పీ అనేది ట్రూ అవుతుంది. ఇలా వచ్చేటట్టు నెగేషన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఓకే, నెగేషన్. ఓకే, నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ థియరీ. నెగేషన్ అంటే మనం ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే దాన్ని నాట్ అనే సింబల్ ముందు పెట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ కనుక చెప్తే అది నెగేషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఏదన్నా ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పి దాని ముందు నాట్ అని చెప్పామనుకోండి, అది నెగేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ అనేది అవుతుంది. అది కనుక ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఒరిజినల్ స్టేట్మెంట్, నెగేషన్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఒరిజినల్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అనుకోండి, నెగేషన్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుంది. ఇలా వచ్చేటట్టు నెగేషన్ ఆఫ్ పీ ఉంటే ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ద పీ అండ్ నెగేషన్ ఆఫ్ పీ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే, పుట్ ద హెడ్డింగ్ నెగేషన్, రైట్ ద ట్రూత్ టేబుల్, దట్ ఈజ్ ఎనఫ్, నో మ్యాటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఇన్ నెగేషన్ ఈజ్ written in the negation if the statement is p value is true, the negation of the is false. Otherwise the negation of p is false, the negation of p is true. The truth table as shown for negation. Okay, this is about negation. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందరికీ. నెగేషన్ అంటే మన స్టేట్మెంట్కి ఆపోజిట్ వాల్యూ ఉంటుంది, నాట్ పి అని చెప్తాం. కాలేజీకి రావద్దు. ఓకే, నేను సపోజ్ శ్రీనివాస్ సార్ ఎంఎఫ్సిఎస్ చెప్తున్నారు, దీనికి నెగేషన్ ఏంటి నెగేషన్? ఎంఎఫ్సిఎస్ చెప్పట్లేదు, శ్రీనివాస్ సార్ అంతే. నెగేషన్ నాట్ పి
P, not P. Python programming is handled by Srinivas. Python programming is not handled by Srinivas. Negation. Okay. This is about negation. Next, example 2. Kolkata is a city. Okay, example 2, if you want, means you will go through the example. Okay, I am not going in depth with, not in depth, no depth is there. Okay, next one, conjunction. If you want, say example 2 is also is there, go through that one. Conjunction. Conjunction of two statements. Okay, propositions. Proposition or statement, both of them are the synonyms. The conjunction of two statements, P and Q, is the statement which is read as P and Q. Conjunction అంటే P conjunction Q అనకుండా P and Q అని చెప్పి రీడ్ చేస్తాం. ద స్టేట్మెంట్ P and Q. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది? రెండు ట్రూ అయితే కనుక P స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవ్వాలి. ఇది 10th క్లాస్లో చదువుకునే ఉంటారు మీరందరూ, కంజంక్షన్ అని చెప్పేసి. ఓకే, తెలుగు మీడియం నుంచి వస్తే ఏమంటాం తెలుగులో కంజంక్షన్ని? తెలుగులో కంజంక్షన్ ఏమంటాము? సముచ్చయం అంటాం. ఓకే, సముచ్చయం అంతేనా? ఓకే, అక్కడ దాకా వద్దులే కానీ కంజంక్షన్ ఆఫ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ అంటే కనుక P and Q ఇలా రాస్తాము, P and Q అని. విచ్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది అండ్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే, 1000 times చూసాం. సి ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా ఇది వస్తుంది, అండ్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఇక్కడ వీని ఇలా రివర్స్లో రాసి ఇదే అండ్ ఆపరేటర్ అంటాం, కంజంక్షన్ అనేది. ఓకే, అండ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లోనైనా అండ్ అని రాయొచ్చు, P and Q అని చెప్పి, లేకపోతే డబుల్ యాంపర్సెంట్ చెప్పి రాయొచ్చు ఆపరేటర్కి. ఓకే, ఇక్కడ మన మ్యాథమెటిక్స్లో MFCSలో అండ్ వచ్చేపాటికి ఇలా రివర్స్ వి సింబల్ రాస్తాం. చూడండి అక్కడ నోట్స్లో P and Q. ఓకే, రెండు ట్రూ అయినప్పుడు మట్టుకే ఈ వాల్యూ ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే ట్రూ అవ్వదు. ఓకే, P and Q ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే P వాల్యూ ట్రూ అవ్వాలి, Q వాల్యూ ట్రూ అవ్వాలి. ఓకే, బోత్ P and Q ఆర్ ట్రూ, దెన్ ఇట్ ఈజ్ ట్రూ. ఓకే, కంజంక్షన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ద కంజంక్షన్ ఆఫ్ టూ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, రైట్ డౌన్ దిస్ వన్ జస్ట్ బై ఆ టేబుల్ చూడండి నేను చదివేటప్పుడు. ఓకే, ఆ టేబుల్ చూసి రాయండి, అక్కడ మ్యాటర్ చూసి కాకుండా. ద కంజంక్షన్ ఆఫ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ P and Q is the statement written as P and Q. It is true. The conjunction is true if and only if both the values P and Q are true. Otherwise it is false. The truth table as shown. Okay, ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను. P and Q అనే ట్రూత్ టేబుల్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే ఆ రెండు వాల్యూస్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది, మిగిలిన అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, మనం తెలుగులో రాయలేం కదా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు, అందుకని ఇలా రాస్తాం. The conjunction of two statements P and Q, thus P and Q is true if and only if both values of P and Q are true. In all other cases it is false as shown in the following table. ఆ టేబుల్ అనేది రాస్తుండే, అక్కడ ఆ టేబుల్లో చూడండి P, Q ట్రూ ఉన్నప్పుడు మటుకే ఈ P and Q అనేది ట్రూ ఉంది, మిగతా అన్ని కేసెస్లోనూ ఫాల్స్ ఉంది. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ P. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్పట్లేదు, మీరు చూడండి. జాక్ అండ్ జిల్ వెంట్ అప్ ద హిల్ ఇన్ టు ద సింబాలిక్ ఫామ్ యూజింగ్ కంజంక్షన్. ఓకే, జాక్ అండ్ జిల్ ఇద్దరు కొండ ఎక్కారంట. ఎందుకు ఎక్కారు కొండ? ఏమో. ఓకే, జాక్ అండ్ జిల్ మధ్యలో ఇద్దరు అని చెప్పడానికి బోత్ ఆఫ్ దమ్ వెంట్ అప్ ద హిల్. ఓకే, స్టేట్మెంట్ P ఏం చెప్తున్నానంటే జాక్ వెంట్ అప్ ద హిల్. Q అనేది ఏమని చెప్తున్నానంటే జిల్ వెంట్ అప్ ద హిల్. ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సింబాలిక్ ఫామ్ P and Q. ఓకే, జాక్ అండ్ జిల్ అంటే ఇతను జాక్ అనే అతను కొండెక్కాడు, జిల్లు అనే అతను కొండెక్కాడు. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంత దాకా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఎగ్జాంపుల్ 4 అవసరం లేదు, మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇచ్చాను. ఓకే, కంజంక్షన్ అని పెట్టండి. కంజంక్షన్ అనే దాన్ని P, Q రెండు స్టేట్మెంట్ ప్రపోజిషన్స్ అయితే కంజంక్షన్ P and Q అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేస్తాము. రెండు ట్రూ అయినప్పుడే ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే మిగిలిన కేసెస్లో ఫాల్స్ అవుతుంది. ట్రూత్ టేబుల్ చూడండి, అంతే, అయిపోయింది సినిమా. ఇక దీనికి మించి ఎక్స్ట్రా ఏం రాయదు. మీకు నేను ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తానంటే ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, డిస్జంక్షన్. ద డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ P and Q ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆర్ అన్నమాట. అక్కడ కంజంక్షన్ అంటే కనుక అండ్ అని చెప్పాము, ఇక్కడ డిస్జంక్షన్ అంటే ఆర్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే,
తెలుగులో పేరు గుర్తులేదు, సముచ్చయము ఇంకా ఏవో ఉన్నాయి. ఓకే, డిస్జంక్షన్. Okay, the distinction of two statements P and Q is the statement which can be written as P and Q అనేది ఎలా రాస్తాము? P or Q. Okay, which is read as ఎలా read చేస్తాము? P or Q. The distinction of two statements P and Q is the statement P or Q which can be written as P or Q. Okay, the truth table ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది? ఆ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా సరే పిఆర్క్యూ అనేది ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, మిగతా రెండు ఫాల్స్ అయితేనే అది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, పిఆర్క్యూ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? పి కానీ క్యూ కానీ ఆ రెండిట్లో ఏ ఒక్క స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినా సరే ఆ పిఆర్క్యూ అనేది ట్రూ అవుతుంది. లేకపోతే కనుక ఫాల్స్ అవుతుంది. రెండు ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, ద డిస్టింక్షన్ ఆఫ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ పి కామా క్యూ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ పిఆర్క్యూ. The truth value, if any one of them is true, then PRQ is true, otherwise it is false. Okay, both of them the truth table as shown. Okay, example 5 is there. Okay, I'm not giving example, no need to write this example also, just give the definition, write the truth table, that is enough distinction. Conditional proposition. Okay, here we have to observe some point. Conditional proposition. If P and Q are any two statements, P is one statement and Q is another statement. Either P truth value is true or false, Q truth value is true or false. These are the two. Statement means it has the value either true or false. Okay. Then the statement P implies Q, which is read as if P then Q, is called a conditional statement. ఆర్ ఇంప్లికేషన్, దీన్నే ఏమంటాం అంటే ఇంప్లికేషన్ అంటాం. ఆర్ కనెక్ట్ ద కండిషనల్ కనెక్టివిటీ అండ్ ద కనెక్టివ్ ఈజ్ ద కండిషనల్ కనెక్టివిటీ. ఒక యారో మార్క్ చేత రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ అయితేనేమో రివర్స్ వి, ఆర్ అయితే వి చేత. ఓకే, కండిషనల్ ప్రపోజిషన్ అయితేనేమో యారో మార్క్ చేత రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ద కండిషనల్ ట్రూత్ టేబుల్ చూడండి, ఇది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది? పి వాల్యూ ట్రూ అయితే క్యూ వాల్యూ కూడా ట్రూ అయితే ట్రూ అవుతుంది. పి వాల్యూ ఫాల్స్ అయిందనుకోండి, క్యూ వాల్యూ ఏదున్నా పర్లా, ఫాల్స్ ఉన్న ట్రూ అయినా ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయిపోతుంది. ఓకే, అక్కడ పి వాల్యూ ట్రూ ఉండి క్యూ వాల్యూ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు మటుకే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి, పి ఎంప్లాయిస్ క్యూ అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే పి వాల్యూ ఫాల్స్ అయితే కనుక పి ఎంప్లాయిస్ క్యూ అనేది ట్రూ అయిపోతుంది. మనం ముందు ఒక రాంగ్ చెప్పామనుకోండి, తర్వాత ఏది చెప్పినా అనవసరం, అది మొత్తం ట్రూ అవుతుంది పి ఎంప్లాయిస్ క్యూ అనేది. అదే ఫస్ట్ ట్రూ చెప్పి తర్వాత ఫాల్స్ చెప్పామనుకోండి, అప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది. అదే ఫస్ట్ ట్రూ చెప్పి తర్వాత ట్రూ చెప్పామనుకోండి, అప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుంది. పి ఎంప్లాయిస్ క్యూ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే, ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుందంటే పి ట్రూ అయ్యి క్యూ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మటుకే ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. మిగతా అన్ని కేసెస్లోనూ ట్రూ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్, పి ఎంప్లాయిస్ క్యూ ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుందంటే పి వాల్యూ ట్రూ అయ్యి క్యూ వాల్యూ ఫాల్స్ అయితే కనుక పి ఎంప్లాయిస్ క్యూ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. పి వాల్యూ ఫాల్స్ అయిందనుకోండి, ఇక మళ్ళీ చూడాల్సిన అవసరం, క్యూ వాల్యూ ట్రూనా ఫాల్సా చూడాల్సిన అవసరం. ద పి ఎంప్లాయిస్ క్యూ ఈజ్ ట్రూ. ఓకే, పి వాల్యూ ట్రూ అయిందనుకోండి, అప్పుడు క్యూ వాల్యూ చూడాలి. క్యూ వాల్యూ ట్రూ అయితే ట్రూ అవుతుంది, క్యూ వాల్యూ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పి ఎంప్లాయిస్ క్యూ. ఇన్ దిస్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ పి ఈజ్ కాల్డ్ హైపోథసిస్ ఆర్, ఓకే, ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద టర్మ్స్ అవుతాయి. ఈజ్ కాల్డ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆర్ కంక్లూజన్. ఓకే, పి అనే దాన్నేమో స్టార్టింగ్ అంటాం. ముందు ఫస్ట్ పి ఎంప్లాయిస్ క్యూలో ముందు ఏది కనబడుతుంది? ఫస్ట్ పి కనబడుతుంది, నెక్స్ట్ క్యూ కనబడుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ కనపడేది స్టార్టింగ్ ఏం కనబడుతుంది? ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో వచ్చేసేపాటికి పి కనబడుతుంది, లాస్ట్ ఎండింగ్లో వచ్చేపాటికి క్యూ కనబడుతుంది. స్టార్టింగ్లో ఉండేదాన్నేమో హైపోథసిస్ అంటాం, లాస్ట్లో ఉండేదేమో కన్క్లూజన్ అంటాం. స్టార్టింగ్, కన్క్లూజన్, హైపోథసిస్,
ప్రెమిసిస్ ఆర్ యాంటిసిడెంట్, క్యూ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆర్ కన్క్లూజన్ అంటాం. ఓకే, ఇదేం అవసరం లేదు, ఇలానేం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఈ సోది మొత్తం ఏం అవసరం లేదు. పి ఎంప్లైస్ క్యూ అంటే కనుక ఇంప్లికేషన్ అని చెప్తాము. పి వాల్యూ ట్రూ అయి క్యూ వాల్యూ ఫాల్స్ అయితే కనుక పి ఇంప్లైస్ క్యూ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఆల్ అదర్ కేసెస్ ఇట్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కండిషనల్ ప్రపోజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కాన్వర్స్, ఇన్వర్స్, కాంట్రాపాజిటివ్. ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇవి ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ కాన్వర్స్, ఇన్వర్స్, కాంట్రాపాజిటివ్. ఓకే, మనకు ఒక 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. పి ఇంప్లైస్ క్యూ అని చెప్పేసి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద కాన్వర్స్? మీకు బిట్స్ అడిగేటప్పుడు కూడా అడుగుతారు. ఆబ్జెక్టివ్ రాసేటప్పుడు అలా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద కాన్వర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్, వాట్ ఈస్ ద కాంట్రాపాజిటివ్. పి ఇంప్లైస్ క్యూ అనేది ఒక కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అయితే కాన్వర్స్ అంటే రివర్స్. క్యూ ఇంప్లైస్ పీని ఏమంటాము? కాన్వర్స్ అంటాం. ఓకే, పి ఇంప్లైస్ క్యూని ఓకే మస్ట్గా రాయాలి. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నోట్స్లో ఈ పాయింట్ రాయండి. నేను సోది అయితే సోదనే చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఈ మ్యాటర్ మొత్తం ఉంది. ఇది మొత్తం ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా హైలైట్ అయ్యి, ఆ సోది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సోది కాదు. ఓకే, కాన్వర్స్, ఇన్వర్స్, కాంట్రాపాజిటివ్ కంపల్సరీగా ఈ స్టేట్మెంట్స్ రాయండి. ఒక్కసారి కాదు, కుదిరితే 5-6 సార్లు అయినా రాయండి. ఇది కాన్వర్స్ నేను హైలైట్ చేసిన దాన్ని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద, ఇవి చెప్పాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. కానీ రేపు మీకు ఇంకో ఎంఎఫ్సిఎస్ అంటే లైట్గా తీసుకునే అవకాశం అనేది లేదు. ఇది మన కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ కాదు కదా, నేను లైట్గా తీసుకుంటాను సబ్జెక్ట్స్ చదువుతానికి అని కాదు. గేట్ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీగా ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి 6 or 7 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. గేట్ ఎగ్జామ్లో ఓకే, మీ టార్గెట్ ఏంటంటే బీటెక్ అయిపోగానే గేట్లో మంచి స్కోర్ చేయాలి. గేట్ ఎగ్జామ్లో ఒక్క మార్క్ వచ్చినా సరే అది చాలా చాలా డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది. -1 +1 మార్క్. ఓకే, ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. గేట్ ఎగ్జామ్లో ఈ ఎంఎఫ్సిఎస్ నుంచి 6 or 7 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఒక పి ఇంప్లైస్ క్యూ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద కాంట్రాపాజిటివ్ అని అడుగుతారు. కాంట్రాపాజిటివ్ అంటే అడిగినప్పుడు ఇవి చెప్పేటట్టు ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, ఇవి 3 times రాయండి. కాన్వర్స్, ఇన్వర్స్, కాంట్రాపాజిటివ్ అని చెప్పేదాన్ని నేను ఏదైతే హైలైట్ చేశానో అవి నోట్స్లో 3 to 5 times రాయండి. ఓకే, చెప్తున్నాను చూడండి. పి ఇంప్లైస్ క్యూ అనేది కనుక ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే కనుక దానికి కాన్వర్స్ ఏంటంటే క్యూ ఇంప్లైస్ పి ఈజ్ కాల్డ్ కాన్వర్స్. ఓకే, రివర్స్ చెప్తాం. పి ఇంప్లైస్ క్యూ అయితే క్యూ ఇంప్లైస్ పి అనే దాన్ని ఏమంటాం? కాన్వర్స్ అంటాం. ఇన్వర్స్ అంటే ఆర్ పి ఇంప్లైస్ క్యూకి ఇన్వర్స్ ఏంటి? పి ముందు ఒక నెగేషన్ ప్లేస్ చేయి, క్యూ ముందు ఒక నెగేషన్ ప్లేస్ చేయి, అప్పుడు అదేమంటాము? ఇన్వర్స్ అంటాం. ఓకే, పి ముందు ఒక నెగేషను, క్యూ ముందు ఒక నెగేషను ప్లేస్ చేస్తే కనుక దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్. negation of P implies negation of Q implies negation of P is called contrapositive. ఓకే, ఈ కాంట్రాపాజిటివ్ అంటే కాన్వర్స్ తీసుకొని ఇన్వర్స్ చేస్తే కాంట్రాపాజిటివ్. ఓకే, ఇంకొకసారి చూడండి. P implies Q, కాన్వర్స్ అంటే Q implies P. ఇన్వర్స్ అంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్? ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ దాని ముందు నెగేషను, సెకండ్ దాని ముందు నెగేషను. పి ఎంప్లైస్ క్యూకి ఇన్వర్స్ ఏంటి? నెగేషన్ ఆఫ్ పి ఎంప్లైస్ నెగేషన్ ఆఫ్ క్యూ. క్యూ ఎంప్లైస్ పికి ఇన్వర్స్ ఏంటి? నెగేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఎంప్లైస్ నెగేషన్ ఆఫ్ పి. ఏ ఎంప్లైస్ బి అని రాశాను అనుకోండి, దానికి ఇన్వర్స్ ఏంటి? ఇన్వర్సా కాన్వర్సా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఏ ఎంప్లైస్ బి ఇన్వర్స్ ఏంటి? ఇన్వర్స్ అంటే నెగేషన్ పెట్టడమే. నెగేషన్ ఆఫ్ ఏ ఎంప్లైస్ నెగేషన్ ఆఫ్ బి. ఏ ఎంప్లైస్ బి కాన్వర్స్ ఏంటి? బి ఎంప్లైస్ ఏ. ఓకే, ఏ ఎంప్లైస్ బికి కాంట్రాపాజిటివ్ ఏంటి? కాంట్రాపాజిటివ్ అన్నప్పుడు కాన్వర్స్ తీసుకొని ఇన్వర్స్ చేయాలి. కాన్వర్స్ తీసుకొని ఇన్వర్స్. కాన్వర్స్ అంటే కాంట్రాపాజిటివ్ అంటే కాన్వర్స్ తీసుకొని ఇన్వర్స్ చేయాలి. ఓకే, ఏ ఎంప్లైస్ బికి కాంట్రాపాజిటివ్ ఏంటి? ఏ ఎంప్లైస్ బి కదా ఉంది ఇక్కడ. ఏ ఎంప్లైస్ బికి కాన్వర్స్ అంటే బి ఎంప్లైస్ ఏ. బి ఎంప్లైస్ ఏకి ఇన్వర్స్ ఏంటి? నెగేషన్ ఆఫ్ బి ఎంప్లైస్ నెగేషన్ ఆఫ్ ఏ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంట్రాపాజిటివ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాన్వర్స్, ఇన్వర్స్, కాంట్రాపాజిటివ్. ట్రూత్ టేబుల్ ఎలాగ ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ క్యూ ఎంప్లైస్ పి. ఓకే, క్యూ ఎంప్లైస్ పి అనేది ఏంటిది? కాన్వర్స్ ఆఫ్ పి ఎంప్లైస్ క్యూ.
కాన్వర్స్ ఆఫ్ పి ఇంప్లైస్ క్యూ అంటే క్యూ ఇంప్లైస్ పి. ఓకే, క్యూ ఇంప్లైస్ పి చూసామనుకోండి, క్యూ ఇంప్లైస్ పి ఎప్పుడు ట్రూ ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది? క్యూ వాల్యూ ట్రూ అయ్యి, చూడండి ఇక్కడ పి ఇంప్లైస్ క్యూ కాదు, క్యూ ఇంప్లైస్ పి. క్యూ వాల్యూ ట్రూ అయ్యి పి వాల్యూ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఆ ఫాల్స్ అవుతుంది. మిగతా అన్ని కేసెస్లోనూ ట్రూ. చూడండి, క్యూ ఇంప్లైస్ పి రాస్తున్నారు అనుకోండి, క్యూ ఫాల్స్ ఉందనుకోండి, ఇక పి దగ్గర చూడాల్సిన అవసరంలా. ఈ లైన్లో ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ డిఫాల్ట్గా ట్రూ పెట్టవచ్చు. ఓకే, క్యూ వాల్యూ ట్రూ అయ్యి పీ వాల్యూ కూడా ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఈ వాల్యూ ట్రూ అవుతుంది. క్యూ వాల్యూ ట్రూ అయ్యి పీ వాల్యూ ఫాల్స్ అనుకోండి, ఫాల్స్. ఇంతకుముందు ఇంప్లికేషన్ టేబుల్ చెప్పాం కదా, అంతే, జస్ట్ రివర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ఇన్వర్స్. ఇన్వర్స్ అంటే కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదు. ఇన్వర్స్ అంటే పైన రెండింటికి ముందు నెగేషన్ పెట్టడమే, ఏ ఇంప్లైస్ బి. ఓకే, ఇన్వర్స్ ఏంటి? నెగేషన్ ఆఫ్ P implies negation of Q. This is called inverse. ఓకే, ట్రూత్ టేబుల్ చూడండి, P, Q ఆ ట్రూత్ టేబుల్స్ అనేవి రాయాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెగేషన్ ఆఫ్ P implies negation of Q. ఓకే, ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P implies Q is, the truth table for inverse of P implies Q is negation of P implies negation of Q. ఎలా రాస్తాం? ఫస్ట్ P రాసాం, Q రాసాం. నెగేషన్ ఆఫ్ P అంటే P ట్రూ అయితే నెగేషన్ ఆఫ్ P ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, P ఫాల్స్ అయితే నెగేషన్ ఆఫ్ P అనేది ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, నెగేషన్ ఆఫ్ P ఇంప్లైస్ నెగేషన్ ఆఫ్ Q ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? నెగేషన్ ఆఫ్ P ట్రూ అయ్యి నెగేషన్ ఆఫ్ Q ఫాల్స్ అయినప్పుడు మట్టుకే ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, మిగిలిన అన్ని కేసెస్లోనూ నెగేషన్ ఆఫ్ P ఫాల్స్ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ రెండు కేసెస్లోనూ చూడండి నెగేషన్ ఆఫ్ P అనేది ఫాల్స్ ఉంది. ఇక చూడాల్సిన అవసరం లేదు, రిజల్ట్ Q ట్రూనా ఫాల్స్ అనేది ట్రూ అని చెప్పి రాసేయచ్చు. ఓకే, ఆ థర్డ్ రో ఫోర్త్ రో చూడండి, నెగేషన్ ఆఫ్ P ఇంప్లైస్ Qలో ట్రూ ఉంది, నెగేషన్ ఆఫ్ P ట్రూ ఉంది, నెగేషన్ ఆఫ్ Q ఫాల్స్ ఉంది. ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది, మిగిలిన ట్రూ వచ్చింది కాబట్టి ఆ సిచ్యువేషన్లో ట్రూ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ఇన్వర్స్. Contrapositive. Contrapositive, this is the truth table for contrapositive. Contrapositive means converse of inverse. Contrapositive. Okay, contrapositive, converse అంటే రివర్స్ లో రాయటం. ఓకే, కాన్వర్స్ ఏ ఇంప్లైస్ బి, కాన్వర్స్ అంటే బి ఇంప్లైస్ ఏ. ఓకే, శ్రీనివాస్ ఇంప్లైస్ వెబ్ టెక్నాలజీస్, శ్రీనివాస్ ఇంప్లైస్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. Srinivas implies Python programming. What is the converse? Python programming implies Srinivas. Okay, inverse. What is the inverse? Python programming or MFCS implies Srinivas. What is the converse? Inverse, not converse, inverse. Not Srinivas implies not MFCS. Okay, placing the not symbol. Okay, these truth tables are very, very important. Note down. Okay, converse, inverse, contrapositive. Okay, construct the truth table for. Okay, in your exam your question come like this: construct the truth table for P implies Q and Q implies P. Construct the truth table for P implies Q, Q implies P. How you will construct the truth table here? Okay, observe that. This is the question you will write, yourself will write. Just truth table means PQ. First one, P implies Q, Q implies P. P implies Q. We know that how to write the P implies Q truth table. Now you know that how to write the Q implies P. Now P implies Q and both of them, P implies Q కూడా ట్రూ అవ్వాలి, Q implies P కూడా ట్రూ అవ్వాలి. రెండు ట్రూ అయితేనే అది ట్రూ అవుతుంది. ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా ఇది ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఇలా చూసామనుకోండి, ఫస్ట్ ట్రూ, నెక్స్ట్ ఫాల్స్ ట్రూ. ఓకే, దీని గురించి డెప్త్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. ఓకే, మీకు కనుక కండిషనల్ ఇంప్లికేషన్ ట్రూత్ టేబుల్ కనుక తెలిస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్, బై కండిషనల్ ప్రపోజిషన్. ఓకే, బై కండిషనల్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఏ ఇంప్లైస్ బి, బి ఇంప్లైస్ బి. యారో మార్క్ అటువైపు ఉంటుంది, ఇటువైపు ఉంటుంది. చూడండి అక్కడ పీక్యూకి చూడండి, ఒకవైపు పి ఇంప్లైస్ క్యూ కాదు, P by implies Q అని చెప్పి రాస్తున్నాం. P if and only if, ఇలా చదువుతుంటే P if and only if Q or P by implies Q, ఇలానైనా చదవచ్చు. ఓకే, బై కండిషనల్ ప్రపోజిషన్.
బై కండిషనల్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఇదైతే అది అవ్వాలి, అదైతే ఇది అవ్వాలి. ఓకే, అలా ఉంటే కనుక దాన్ని బై కండిషనల్ ప్రపోజిషన్ అంటాం. ఓకే, పి అండ్ క్యూ ఆర్ ఎనీ టూ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ద స్టేట్మెంట్ పి బై ఇంప్లైస్ క్యూ విచ్ ఈజ్ రీడ్ యాజ్ పి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ క్యూ. అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ నోట్స్లో రాసినట్టు. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇన్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే అలా చెప్పాలి, పి బై ఇంప్లైస్ క్యూ అని చెప్పి మనం చదువుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ పి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ క్యూ సిస్టమేటిక్గా చెప్తే కనుక ఓకే, పి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ క్యూ, లేకపోతే పి బై ఇంప్లైస్ క్యూ అని చదవచ్చు మనం. ఇటు అంత పి ఐఎఫ్ఎఫ్ క్యూ అని కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు, రాస్తే రాయండి అది. ఓకే, ఈజ్ కాల్డ్ బై కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. ద కనెక్టివ్ ఈజ్ ద బై కండిషనల్ కనెక్టివ్. ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే రెండు ట్రూ అయితేనే ఇది ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే రెండు ఫాల్స్ అయితేనే ఇది ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, పి బై ఇంప్లైస్ క్యూ ఒక గుర్తు, ఒక కొండ గుర్తు చెప్తాను చూడండి. పి ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే పి వాల్యూ క్యూ వాల్యూ రెండు సేమ్గా ఉంటే ఇది ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ అవుతుంది. పి వాల్యూ ట్రూ ఉండి క్యూ వాల్యూ ఫాల్స్ ఉన్నా, పి వాల్యూ ఫాల్స్ ఉండి క్యూ వాల్యూ ట్రూ ఉన్నా ఫాల్స్ అవుతుంది. పి బై ఇంప్లైస్ క్యూ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే పి బై ఇంప్లైస్ క్యూ రెండు సేమ్ ఉంటే. రెండు సేమ్ అంటే ఏంటి? పి వాల్యూ ట్రూ క్యూ వాల్యూ ట్రూ ఉండాలి, లేకపోతే పి వాల్యూ ఫాల్స్ క్యూ వాల్యూ ఫాల్స్ ఉండాలి. ఆ రెండు సిచ్యువేషన్స్లోనే ఇది ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే మిగతా సందర్భాల్లో అదర్ కేసెస్లో ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, పి బై ఇంప్లైస్ క్యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బై కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. కింద ఉన్న సోది మొత్తం ఏం రాయమాకండి, అంత ఏం అవసరం లేదు. ద పి అండ్ క్యూ ఆర్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, బై కీప్ ద హెడ్డింగ్ బై కండిషనల్ ప్రపోజిషన్. ఓకే, ఆ నోట్స్లో ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కాదు, నేను చెప్పేటప్పుడు ఉన్న పాయింట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. నోట్స్ రాసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ మట్టుకి రాసుకోండి. అవి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా కావాలనుకుంటే దాంట్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే ఓకే, నోట్స్లో ఉన్న దానికి ఓవర్ రైట్ చేసేసి నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తా ఉంటాను. బై కండిషనల్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఇలా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తానంటే వెరీ గుడ్. ఓకే, అలా రాయలేకపోతే ఇలానైనా రాయండి. ఓకే, పి అండ్ క్యూ ఆర్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్. ద బై కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి denoted by P by implies Q. The truth table for the P by implies Q is this one. Write down the truth table. That is enough about by conditional statement. కానీ మీకు ఇక్కడ తెలవాల్సింది ఏంటంటే రెండు సేమ్ ఉంటేనే, అంటే రెండు ట్రూ అయినా అవ్వాలి, రెండు ఫాల్స్ అన్న అవ్వాలి. ఆ కండిషన్లోనే బై ఇంప్లికేషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే కనుక బై ఇంప్లికేషన్ అనేది ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ tautology and contradiction. tautology అంటే ఏంటి? ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తే అది ఎప్పుడు ట్రూనే అవుతూ ఉంటే కనుక దాన్ని tautology అంటాం. ఓకే, ఇవి కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను, క్లాస్ 1లో ఇవన్నీ కవర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. tautology ఇవి కూడా ఓకే, చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పటికే 42 minutes కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ దాకా చూడండి. ఓకే, ఈరోజు క్లాస్లో కనెక్టివిటీస్ దాకా చూసాం మనం. ఓకే, కనెక్టివిటీస్ ట్రూత్ టేబుల్స్ కొన్ని చూసాం. ఓకే, లేకపోతే కనెక్టివిటీస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ నోటేషన్స్ అండ్ కనెక్టివిటీస్ దాకా చూసాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాస్, ఇంకా కొన్ని ట్రూత్ టేబుల్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్, టాటాలజీస్ చూద్దాం. ఇవన్నీ క్లాస్ 1లో చెప్దామని అనుకున్నాను, కుదరలేదు. ఓకే, కనెక్టివిటీస్, స్టేట్మెంట్ అండ్ నోటేషన్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ క్లాస్. వన్స్ అగైన్ ఇంకొకసారి ఈ క్లాస్ గురించి మొత్తం రివ్యూ లాగా చెప్తున్నాను చూడండి. ఎంఎఫ్సిఎస్ అనేది గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 6 to 7 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచే ఉంటాయి, ఎంఎఫ్సిఎస్ నుంచే. మనం ఈరోజు స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటో చూసాం. ప్రపోజిషన్ కానీ స్టేట్మెంట్ ఏదన్నా ఒకటే, ప్రపోజిషన్ అన్నా ఒకటే, స్టేట్మెంట్ అన్నా ఒకటే, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ సార్ అన్నా ఒకటే, ఎంఎఫ్సిఎస్ సార్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక లైన్ చెప్తే అది ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అయితే కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఓకే, అది రెండు అవ్వట్లేదు అనుకోండి, దాన్ని స్టేట్మెంట్ అన్నాం. ఓకే, అది ట్రూనా ఫాల్స్ అనే చెప్పలేకపోతున్నాం అనుకోండి, అది స్టేట్మెంట్ అన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కనెక్టివిటీస్ గురించి చూసాం. నెగేషన్, నాట్ అనేది అది ట్రూ అయితే ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే ట్రూ అవుతుంది. నాట్ సింబల్ ఎలా రాయాలో మీకు తెలుసు, ఎల్ అనేది ఇలా రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కంజంక్షన్ అంటే అండ్ సింబల్, పి అండ్ క్యూ. అండ్ అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? రెండు
ట్రూ అయినప్పుడు మట్టుకే ఇది ట్రూ అవుతుంది. ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా సరే పి అండ్ క్యూ అనేది ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఆర్క్యూ పిఆర్క్యూ పిఆర్క్యూ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? ఆ రెండిట్లో ఏ ఒక్క వాల్యూ అయినా సరే ట్రూ ఉన్నా పి వాల్యూ ట్రూ ఆర్ క్యూ వాల్యూ ట్రూ, రెండిట్లో ఏ ఒక్క వాల్యూ ట్రూ ఉన్నా ట్రూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇంప్లికేషన్ ఇంప్లైస్. ఓకే, కండిషనల్ ఇంప్లికేషన్. ఓకే, ఇంప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందంటే ఫస్ట్ ఫాల్స్ అయితే కనుక పి వాల్యూ ఫాల్స్ అయితే కనుక క్యూ వాల్యూ ఏదైనా సరే ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పి వాల్యూ ట్రూ అయితే కనుక క్యూ వాల్యూ ట్రూ అయితే ఆన్సర్ ట్రూ వస్తుంది, క్యూ వాల్యూ ఫాల్స్ అయితే ఆన్సర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంకోసారి చెప్తున్నాను చూడండి, పి ఇంప్లైస్ క్యూ. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండేది, గుర్తుంచుకోవాలి క్లియర్గా, కష్టమేమి కాదు. పి ఇంప్లైస్ క్యూలో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడైనా సరే ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నేను ఇదే నొటేషన్ వాడతాను. పి ఇంప్లైస్ క్యూ అని వచ్చినప్పుడు నాకు గనక పి వాల్యూ ఫాల్స్ వస్తే గనక ఇక ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం గురించి ఏం ఆలోచించను, మొత్తం ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫాల్స్ అని చెప్పేస్తాను. పి వాల్యూ ఫాల్స్ అయితే క్యూ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. అదే పి వాల్యూ ట్రూ అయితే నెక్స్ట్ క్యూ దగ్గరికి వెళ్తాను. క్యూ వాల్యూ ట్రూ అయితే పి ఇంప్లైస్ క్యూ అనేది ట్రూ అవుతుంది. పి వాల్యూ ట్రూ అయి క్యూ వాల్యూ ఫాల్స్ అయితే కనుక పి ఇంప్లైస్ క్యూ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పి ఇంప్లైస్ క్యూ. నెక్స్ట్ బై ఇంప్లికేషన్, పి బై ఇంప్లికేషన్ క్యూ. ఇది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, ఇది ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది? బోత్ సేమ్ ఉంటే కనుక, అంటే రెండు ట్రూలు ఉన్నా రెండు ఫాల్స్లు ఉన్నా పి బై ఇంప్లైస్ క్యూ అనేది ట్రూ అవుతుంది. మిగిలిన ట్రూ ఫాల్స్ ఉంటే పి వాల్యూ ట్రూ క్యూ వాల్యూ ఫాల్స్ ఉన్నా, లేకపోతే పి వాల్యూ ఫాల్స్ క్యూ వాల్యూ ట్రూ ఉన్నా సరే ఈ ద ట్రూత్ వాల్యూ ఆఫ్ పి బై ఇంప్లైస్ క్యూ బై ఇంప్లికేషన్ బై కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేపటికి ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కనెక్టివిటీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ we will see continuation to the MFCS class. Okay, the notes is the entire notes for unit 1 is available in this folder, MFCS folder. Okay, now I am creating MFCS folder for you. In that MFCS folder this entire unit 1 material is available. Okay, download that one in your system or take pen and paper, write the whatever the topics I am covering, go through that one. Okay, it is very very easy subject. Alternatively, today is MFCS, tomorrow Python, next day MFCS, next day Python. Okay, every week I will take one interactive session. Okay, thank you, have a nice day, bye bye.